सुप्रभात दशम श्रेणी समस्त भाई भणी मानू आज आम विषय वस्तु पढ़ा भीमक सिंहनाद रड़ी। यार कवि होती सारला दास। समय है पंचदश शताब्दी। तांकर कृति गुड़िक है सारला महाभारत, चंडी पुराण और विचित्र रामायण। ये जो भीमक सिंहनाद रड़ी पढ़ा तार जो कवि अच्छा सारला दास, कवि विषय किसी कहबी। ये कवि सारला दास पंचदश शताब्दी कवि। से झंकड़ ग्राम जन्मग्रहण करथिले। तांकर पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। किंतु परवर्ती समय से झंकड़र आराध्य देवी सारला ठाकुराणी उपासना करी जो कवि प्रतिभा पाई। परवर्ती अवस्था से निजर नाम परिवर्तन करते सारला दास तथा सारला दास व सेवक भाव निज से परिचित कर। से होती आमर आदि कवि बोली भाव में परिचित, शूद्र मुनि भाव में परिचित जो सारला दास। ये जो भीमक सिंहनाद रड़ी ये हूँ रचित सारला महाभारत जो अच्छी से सारला महाभारतर गदा पर्वरु आसी। यार पृष्ठभूमि है जितेबले धर्मर रक्षा पाई कौरव पांडव मान मध्य युद्ध लगी। कौरव मान विनाश पर महामारी दुर्योधन ऋषि दुर्वासांकर परामर्श क्रमे से जाई मानस सरोवर व्यास सरोवर में शरण नहीं। व्यास सरोवर से जो व्यास सरोवर जो पशि भितर रहीकि आश्रम नहीं। पूर्वर शिवंकर से गोटे बर थिला से व्यास सरोवर आश्रय नहीं व्यक्ति जदि तार शत्रु बलपूर्वक से प्रवेश कर तेज से निधन हो। तेणु महामानी दुर्योधन को से व्यास सरोवर बाहर कर सहित युद्ध कर निपात करने उद्देश्य ये भीम शिवंक ठारू सिंहनाद बा एक वाद्ययंत्र जहाँ महिष सिंह कड़ा ताकू से मागिछंती और ताकू बजई युद्ध करने प्रस्तुति करेछंती। ये जो सिंहनाद कले भीम तार परिणाम सौरमंडल जो भयंकर परिस्थिति सृष्टि होता और महामानी दुर्योधन कांधरे जो लक्ष्मी थिले से लक्ष्मी सांत्वना देथिले जे तू बाहर को जा ना। किंतु लक्ष्मीकर सांत्वना को न मानी किभली भाव रे महामानी दुर्योधन युद्ध पाई व्यास सरोवर बाहरी आसीथिला से कथा को खूब सुंदर भाव रे हमर कवि सारला दास वर्णना करछंती। ये कथा को आज आम जानिबा। सहदेव बोहिला स्वामी शुणा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवन रसुत। सहदेव सान भाई से कहला हे प्रभु शुणिमा हो ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवन सुत। पवन सुत कहले भीम। भीम ईश्वर कहले आम शिव को से सिंहनाद मागंतु। गोविंद बोले जब जेमंत अच्छी भीम हेमंत अच्छी भीम बुद्धि हराय कि कलि तू मत भ्रम। गोविंद कहले श्रीकृष्ण कहले जदि ए प्रकार अच्छी भीम ताहले तू कौन बे बुद्धि हरई कि तो मतिभ्रम करुछु। एबे बहन तो विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर होले एबे तू विश्वनाथ कले शिव को तू शीघ्र से सिंहनाद को माग तार रड़ीनाद मान गोविंद कले दुर्योधन शीघ्र से बाहर हो।
এই কথা শুনি ভীম କ'ଣ କଲା ନା ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବସ୍କୁଳ এই କଥାକୁ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ଭୀମ କ'ଣ କଲା ନା ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେ ସିଂହନାଦ ମୋତେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। এই କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଗିଛି ସେତେବେଳେ 16 ଥର କଲେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ ତଳମଳ ହେଲା। ଧ୍ୟାନେଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି ଈଶ୍ୱରେ ବୈରେ ଦେବୀ ସୁନଗ ପାର୍ବତୀ। ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ପଶୁପତି କଲେ ଶିବ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ସିଂହନାଦ ବାବୁ ଅଛି ବୀର ଭୀମା ତୁମ୍ଭ ବିଚାର କିସ ଯୋଗାଇ ଗୌମା। କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତାହାକୁ ବୀର ଭୀମ ମୋତେ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ଦେବି କି ନ ଦେବି ହେ ଉମା ମୋତେ ବିଚାର କରିକି କୁହ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମ ସେନ ଆମ ଉପକାରୀ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ କପିଳାସ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧରି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଭୀମସେନ ହେଉଛି ଆମର ଉପକାରୀ କଲି ଉପକାରୀ, ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର କପିଳାସକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟମନା ଇଚ୍ଛେ ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ଶିବହରି। ସତ୍ୟମନା ଇଚ୍ଛା କରିକି ହେ ଦେବ ତ୍ରିପୁରାରୀ ହେ ଈଶ୍ୱର ବା ହେ ଶିବ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସେ ସିଂହନାଦକୁ ଦେଇଦିଅ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୂର୍ବ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇଛ ପୂର୍ବରୁ ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ ହେ ଶିବ ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମକୁ ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାରିଛନ୍ତି। ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନନ ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଖୁସି ମନରେ ସେ ସିଂହନାଦକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦିଲେ ସେ ସିଂହନାଦ ଈଶ୍ୱର ବୈର ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ। ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ଶୋଇବ। ସେ ଚିରିକୁଟି ଗଲେ ମୁଣି ତୁ ବାହାର କରି ସେ ସିଂହନାଦକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁ ବହନ ତୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଯିବୁ। ତିନି ଘାତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ଶୋଇବ। ଭୀମସେନକୁ 3 ଘାତ ସେ କରିବ, 3 ଥର ସେ ବଜେଇବ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ଏ ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତାର ଶବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ କରି ଭୂମଣ୍ଡଳ ମର୍ତ୍ତପୃଷ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। କାଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ହିଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶ। କାଳାନଳ କାଳ ରୂପକ ନଳକୁ ଜାଣିକି ବିକାଶ କରିକି ସେ ସିଂହନାଦ ତାର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶତଗୁଣ ତେଜ ତା ନିକଟରେ ସେ ବିକାଶ କରିକି ଆସୁଛି। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧୋଇଲା ତାହା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କଲେ ଭୀମ ତାକୁ ତା କରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଲା। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଆରେ ଆରେ ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ କାହିଁକି ନିଶତ ହେଇଯାଉଛୁ? ଏହା କହିକି ସେ ଚୁମ୍ବିଲା ବା ତା ଓଠ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସିଂହନାଦକୁ। ଆକ୍ରେସିନ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼ କଲେ ବାଦ୍ୟ ମହି ମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କଲେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେନ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପାଇ ବେଦିନୀ। ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଢଳ ଢଳ ହୁଏ ସେମିତି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ହରହର ହେଲା, ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଜି ଉଠି ବସିଲା ଜାତିକା। ସଞ୍ଚା କରି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଏ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ବୁଲିଲା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଜି ଉଠି ବସିଲା ଜାତିକା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ସେ ଉଠିକି ବସିଲା। ଉଣ ଆରେ କରଡ଼ିଏ ଦେଲା ବୀର ଭୀମ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବିରଜନ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବୀର ଭୀମସେନ ଦେଲା ସେତେବେଳେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ, 6 ଲକ୍ଷ କହିଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ କମ୍ପିଲା। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା କଫେରୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲା କଫେରୁ। ପାତାଳରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ କମ୍ପିଲା, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେଲା, ମେରୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଆକାଶେ ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଓ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଟେରେକାର କରି ରାଜା ଧୃତିରା ସ୍ତ୍ରୀ ବତ୍ସ ତଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୁଟ ଗର୍ଜନ ବେগে ଉଠି।
ରେରେ କାହାର ଉଠିକି ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ କହିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝଉଛି। ସେ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି ହାତରେ ତାଳି ମାରିକି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା, ମହାଗଗନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା, ବେନି ଭୁଜି ଆକୃଷି ଧଇଲେ କମଳା। ମହାଗଗନ ଡୋଳା ଚାହିଁଲା ଟଳମଳ କରିକି ବେନି ଭୁଜିରେ ଦୁଇ ହାତରେ ତାକୁ ଆକୃଷି ଧରି କମଳା ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧଇଲେ। ଆରେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ। ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ହେ ବାବୁ, ତୁ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିବୁ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦେଲା ବୋଲି ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲା ସେ କମଳା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ଭୁଜଦଣ୍ଡ କରି ତାର ହାତକୁ ଧରି ପେଲି ଦେଲା, ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରିକି ଅଧରକୁ ଫୁଲେଇ କହିଲା ଯା ଯା ପଳା ବୋଲି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋର ଭର୍ତ୍ସନା ବୁଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ପାଇଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ପଳଉଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୋର ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ କେବଳ ବାଟ ଥାଇକି ବସିଥିଲି। ଲଛି ବୋଲି ଆମର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ଆମର, ଏରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜାମ୍ବର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଯଦି ହେ ଆମର ହେ ପାପି ତୁ ସହିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଅଜାମ୍ବର ହେଇକି ରହିବୁ, ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଜର ଅମର ହେଇକି ରହିବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତେ କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ କମଳା, ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଏ କୁମ୍ପଇ ମହାତ୍ମୀ। ଏହା କହିକି ତତ୍କ୍ଷଣରେ ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। କଦଳୀପତ୍ର ପ୍ରାୟ ମହାତ୍ମୀ ହେଇକି ସେ କମ୍ପୁଛି। 70 ଭାର ଗଦାଘିନି କରସ୍ଥଳୀ ଖେପଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳ। 70 ଭାର ତାର ଯେଉଁ ଗଦାର ଓଜନ ଥିଲା 70 ଭାର, ତାକୁ ଧରିକି ହାତରେ ଖେପଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ପଡ଼ି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କଲେ, এই କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। କିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଇଛି, ତା କଥା କହୁଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଶିବ, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଷୋଳଧର ଶିବ, ପଶୁପତି ଶିବ, ଈଶ୍ୱର ଶିବ, ଉମା ପାର୍ବତୀ। ଉପକାରୀ ଉପକାରୀ, କପିଳାସ କଲେ କପିଳାସ, ସତ୍ୟମନା ମନରେ ସତ୍ୟ ଥିବାରୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଶିବ, ବର୍ତ୍ତୀ ଅଛ ରକ୍ଷା ପାଇଛ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶିବ, ଦିଅସି ଦିଅ ସଦାନନ୍ଦ ଶିବ। ଚିରିକୁଟି କଲେ ମୁଣା, ତିନି ଘାନ୍ତି ଗଲେ 3 ଥର ପ୍ରସର ବହିବା, ମୃତ୍ୟୁଜେ ଭୁବନ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ, କାଳାନଳ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ଆଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ହେଲେ ଆକାଶରେ। ନିଶତ କଲେ ବଳହୀନ, ଚୁମ୍ବିଲା ଓଠରେ ଲଗେଇଲା, ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣୀ ଭିଡ଼ି ଧରି, ନଳିନୀ ପତ୍ର ପଦ୍ମପତ୍ର, ଦଳ ଦଳିତ ଥରହର ହେବା, ସଞ୍ଚା ମାପ ବା ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ, ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ବିଶେଷ, ନିଦ୍ରା ଭାଜି ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି, ଘାତିକାର କଲେ ଶୀଘ୍ର, 6 ଲକ୍ଷ କଲେ 6 ଲକ୍ଷ, ଯୋଜନ କଲେ 4 କୋଶ ବା 8 ମାଇଲ, ଫେରି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପର ଫେଣା। ନବଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ କହିଲି, ନବଦ୍ୱୀପ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, କଶ୍ୟରମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଗୌସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ, କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ, ଶପଥ ସାଗର, ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଲବଣ ଇକୁ ସୁରାଜଳ। ମେରୁ ପର୍ବତ ବିଶେଷ, ଆଦିତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ ଭୂମିମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବତାରା ପଦ୍ଧତି ଅଞ୍ଚଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଗମଣ୍ଡଳ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଗଲେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ, ବାସ୍ଫୋଟ କରତଳ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ବାହାପିଆ, ମହାଗଗନ ଅତି ଗମ୍ଭୀର, ବେନି ଭୁଜେ 2 ହାତରେ ଆକର୍ଷି ଆକର୍ଷଣ କରି ଭିଡ଼ି ଧରି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଭୁଜଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ପରି ହାତ, ଦିଲା ଦେଲା ଅଧର ଓଠ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛିନି ଅଛି ମୁହିଁ ମୁଁ, ଭର୍ତ୍ସନା ଗାଳି ଦେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାମର ଅଧର, ଅଜାମ୍ବର ଅଜର ଅମର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ମହାତ୍ମୀ ମହାକ୍ରୋଧୀ। 70 ଭାଗ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଦାଧର ଓଜନ 70 ଭାର ଲେଖାଏଁ ଖେପେଇଲା ଫୋପାଡ଼େଇ ଦେଇଲେ। ତେଣୁ ଏକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ବିଭାଗ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ HWରେ କରି ଆଣିବା। HW ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ 1 ରୁ 4। ଯେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରପୁତ୍ର ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ମରୁତଳ ପୁତ୍ର ମାରୁତି, ସେଭଳି ଲେଖିବା। ଷୋଳଧର ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଷୋଳଧର କହିଲେ ଆମର ଶିବ। ସେମିତି ସଙ୍କଟ କଲେ ବିପତ୍ତି ବିପଦ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଧରା, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାଶ, ନଳିନୀ ପଦ୍ମ ସରୋଜ ଯମ ସମନ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା କମଳା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ, ଭର୍ତ୍ସନା ଗାଳି ଦେବା ଗୁଳଜ କରିବା।
ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ତିନି ଲୋଚନ ଯାହାର କାଳ କାଳ ରୂପ କଣ୍ଡଳ ନବଦୀପ ନବଦୀପର ସମାହାର ଏଭଳି ଲେଖିବା ଆଉ ପାଦ ପୂରଣ କରିବା। ତେଣୁକରି 1ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ କାମ ଆମେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।